शांति शांति। ओम यश छंदसा बोल्या આપણે यश छंदसा એ બોલ્યા હા। ओम यश्छंदसा मृषभो विश्वरूपः छंदोभ्योऽध्यमृतात् संबभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विच जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांति। ओम अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीवस्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम वांग मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्म एधि वेदस्य मणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रन्नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयात् वाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि
ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। હવે આપણે ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદનો શાંતિ મંત્ર છે એની ચર્ચા કરીએ. તો મંત્ર પહેલાં આપણે બોલીએ. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. આ મંગલાચરણનો પાઠ છે. મંગલાચરણ આપણે 3 પ્રકારના જોયેલા, તે વખતે આપણે બધી ચર્ચા થયેલી. એક તો છે નમસ્કારાત્મક મંગલાચરણો, પછી આશીર્વાદાત્મક હોય. આશીર્વાદની માગણી માટે આપણે પ્રાર્થના કરીએ ઈશ્વરને કે પરમાત્માને, અને નમસ્કાર પણ કરીએ, પ્રણામ કરીએ. અને છેલ્લો છે આપણે વસ્તુ નિર્દેશાત્મક. આ જે આપણો મંત્ર છે ને, પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં, એ વસ્તુ નિર્દેશાત્મક છે, એટલે તત્વનો નિર્દેશ કરનારો મંત્ર છે. આશીર્વાદ માગનારો મંત્ર છે કે પ્રાર્થના કરવાના મંત્ર છે, એ બધા અલગ અલગ છે. એટલે આપણે તમારે તત્વબોધ ભણ્યા હશો તેમાં પ્રાર્થના કરી છે. અહીંયા ભદ્રમ કર્ણે બી શૃણુયામ દેવા, એ પણ પ્રાર્થના રૂપમાં છે. એટલે નિર્વિઘ્ન આપણું જે કંઈ પણ કાર્ય આપણે હાથમાં લીધું છે એ નિર્વિઘ્ને સંપૂર્ણ થાય એના માટેની પ્રાર્થના છે. તો અહીંયા છે વસ્તુ નિર્દેશાત્મક, એટલે કે વસ્તુનું તત્વનું નિર્દેશ કરે છે આ મંત્ર. તો ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં. ઓમ પૂર્ણમદ, અદહ પૂર્ણમ. અદહ એટલે શું? તે જે પરોક્ષ છે. પૂર્ણમિદમ, પૂર્ણમિદમ એટલે કે આ પૂર્ણ છે. ઇદમ એટલે આ જે જગત મને જે સામે દેખાય છે, જે મારી ઇન્દ્રિયોનો વિષય બને છે, જે પ્રત્યક્ષ છે, એને આપણે ઇદમ કહીએ. ઇદમ ઇદમ ઇદમ, બરાબર. આ શરીર પણ ઇદમ છે. શરીર પણ મારો દ્રશ્ય છે. હું દ્રષ્ટા છું અને શરીર દ્રશ્ય છે. જગતના નામ રૂપા જે કંઈ પણ છે એ બધા કેવા છે? દૃશ્ય છે. હું દ્રષ્ટા છું. એટલે પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ. અદહ જે કીધું ને એ પરોક્ષ છે, એ સીધો મારો ઇન્દ્રિયોનો જ્ઞાનનો વિષય બનતો નથી. પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે. પૂર્ણાત, પૂર્ણાત એટલે પૂર્ણમાંથી. કયા પૂર્ણમાંથી? એ અધ પૂર્ણ જે કહ્યું, જે પરોક્ષ છે, એ પૂર્ણમાંથી આ ઇદમ પૂર્ણ ઉત્પન્ન થયું, એવું કહ્યું. પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમ આદાય, પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ લઈ લેવામાં આવે. આ ઇદમ પૂર્ણ જે છે એ ઇદમ પૂર્ણમાંથી એનો જે ઉપાધિક અંશ છે એ લઈ લેવામાં આવે તો શું થાય? પૂર્ણમ એવ અવશિષ્યતે. પૂર્ણ જ બાકી રહે છે. આ એનો સારાંશ થયો, અનુવાદ. હવે આપણે એની ટીકા જે છે ને નીચે આપેલી છે, એટલે આપણે એ ટીકા વાંચીએ. ટિપ્પણી રાધર ટિપ્પણી આપી છે, ફૂટનોટ નંબર 1. મળી બધાને? તો એમાં વાંચીએ આપણે. વિદ્યોત્પત્તૌ અંતરાય વિઘાતાય આદૌ શાંતિ મંત્રમ પઠતી. આ શાંતિ મંત્ર જે પાઠ કરવામાં આવ્યો, પઠન કરવામાં આવ્યું, એનું હેતુ શું છે? તો કે વિદ્યોત્પત્તો, વિદ્યાની ઉત્પત્તિ થાય, આપણને જ્ઞાન થાય.
જ્ઞાન થવા માટે જે કંઈ પણ અંતરાયો આવે વચ્ચે, અવરોધો ઘણા બધા આવે, ઓબ્સ્ટેકલ્સ ઘણા બધા આવે, તો એ એના વિઘાત માટે, એના નિવારણ માટે આદૌ શાંતિ મંત્રમ પઠતી. એટલે શરૂઆતમાં એટલે કોઈ પણ શુભ કાર્ય કરીએ તો શુભ કાર્ય કરતાં પહેલાં આપણે શાંતિ મંત્ર અથવા તો મંગલાચરણ અથવા તો પ્રાર્થના ઈશ્વરને કરીએ. નિર્વિઘ્નમ કુરુ મે દેવ સર્વ કાર્યશુ સર્વદા, એવું આપણે કહીએ, વક્રતુંડ મહાકાય, એ જે કહીએ ને આપણે એમ આ શાંતિ મંત્ર. એટલે દરેક ઉપનિષદ જે છે, જે ઉપનિષદ જે વેદનો હોય એના અનુસાર એના પાઠ હોય, શાંતિ પાઠ હોય, એનું મંગલાચરણ હોય. આ ઉપનિષદ કયા વેદનું છે? શુક્લ યજુર્વેદનું. તો યજુર્વેદનો આ શાંતિ પાઠ છે. એટલે આપણે અહીંયા પૂર્ણમિદમ જે છે એ શાંતિ પાઠ છે, એ શુક્લ યજુર્વેદનો પાઠ છે. એટલે આપણે એનો પાઠ કર્યો અને એમ કહે છે કે આ વિદ્યા જે આ વેદની અંદર, જે આ ઉપનિષદમાં જે વિદ્યાનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે, એનું નિરૂપણ તમને નિર્વિઘ્ને પાર થાય. કારણ કે અંતરાયો ઘણા હોય. 3 પ્રકારના અંતરાય છે આપણને. કયા છે? આધ્યાત્મિક, આદિ ભૌતિક અને આદિ દૈવિક. એ અંતરાયો આપણને નડે નહીં. અને ધારો કે આપણા પ્રારબ્ધ પ્રમાણે અંતરાય આવે તો એને પણ આપણે હળવા કરી શકીએ, નબળા કરી શકીએ, એના માટે પ્રાર્થના છે. બીજા અંતરાયો કયા છે? અજ્ઞાન એ મોટો અંતરાય છે. પછી કયો છે અંતરાય છે? એ આપણને સંશય છે. સંશય, પ્રમાણ વિશે સંશય હોય, પ્રમેય વિશે સંશય. પ્રમાણ એટલે કે આ શાસ્ત્ર જે કહે છે સાચું હશે કે નહીં. કારણ કે મારી અમુક માન્યતા હોય, આપણી અમુક માન્યતા બાંધેલી હોય આપણે, અને પછી એ માન્યતાના અનુસાર જો આમાં કહેવામાં આવે તો આપણને બરાબર લાગે, આ બરાબર છે, બરાબર. પણ એનાથી વિરુદ્ધ કંઈ થાય ને તો સંશય જાય કે આ સાચું હશે કે નહીં, આ કહે છે તો સાચું હશે કે નહીં. ક્લાસમાં બેઠા ત્યારે બધું સાચું લાગે ખરું, પણ પછી પાછો વિચાર કરીએ ઘરે જઈને તો તારું એમ થાય કે આ બરાબર હશે, આવું ભગવાન આવું બધું કહે છે, પણ આવું હશે, આવું કંઈ આ બધું મિથ્યા આપણને દેખાતું તો નથી, મિથ્યા. એવા સંશય જન્મે. એ સંશય આમ હશે કે તેમ હશે, આમ હશે કે તેમ હશે, એવા સંશય જન્મે. અથવા તો વિપરીત બુદ્ધિ, એ પણ અવરોધ છે. આ બધા અવરોધો છે આપણા, છે ને જીવનમાં આપણને અવરોધો આ બધા આવે. અજ્ઞાન એ મોટો અવરોધ છે. કારણ કે આપણને ખબર હોય આ શાસ્ત્ર તો કહે છે કે ઈશ્વર છે, બ્રહ્મ છે અને એ તું છે, એવું બધું કહે છે. પ્રમાણ વિશે, પ્રમેય વિશે આપણને શંકા જન્મી શકે, પણ એના વિશે હજી આપણે જાણતા નથી, એટલે અજ્ઞાન છે. પછી આપણે સત્સંગ કરીએ, આપણે સાંભળીએ, પછી આપણને થાય કે ના વસ્તુ બરાબર છે, ચાલો કંઈક બરાબર, પણ છતાંય એ હજી દ્રઢ થતી નથી. એટલે દ્રઢ કરવા માટે પાછું આપણા સંશયનું નિવારણ થવું જોઈએ. એટલે જેમ જેમ તમે સત્સંગ સાંભળતા જાઓ અને પછી તમે થોડું પોતાનું અધ્યયન પણ કરો તો આપણને ખબર પડે કે ના આ વસ્તુ સાચી છે, તો આપણો સંશય નિવૃત્ત થાય. અને પછી આપણે જે વિપરીત બુદ્ધિ એટલે શું? આપણી ટેવ, હેબિચ્યુઅલ એરર. આપણે ઘણી બધી ટેવો પડી ગઈ. સીધું આપણે શું એક આવેગાત્મક આપણું વર્તન હોય ને, કે કોઈ વસ્તુ આપણને કંઈક થઈ તો આપણે સીધી ના પાડી, નહીં હું નહીં આવું, કાં તો હા ચાલો હું ઝંપલાવી દઉં, કાં તો આપણે કરવામાં એકદમ આમ તૈયાર થઈ જાય, અને કાં તો આપણે એને નકારી નાખીએ. એટલે આવું આપણા મનમાં થતું હોય છે. આ બધું શું છે? વિપરીત બુદ્ધિ છે. દેહાત્મ બુદ્ધિ પણ વિપરીત બુદ્ધિ. હું આજે દેહને હું માનું છું, મારા મનને હું માનું છું, હું બોલું છું તો હું બોલું છું. હવે હું એટલે આત્મા સમજીએ આપણે, આત્મા એટલે હું સમજીએ, અને આત્મા એટલે આ શરીરને હું માનું છું, મનને હું માનું છું, ઇન્દ્રિયોને હું માનું છું. આ બધા છે ને આપણી બધી ટેવ પડી ગઈ છે, જન્માંતરની ટેવ છે. એટલે એને કાઢવા માટે પણ આ ઉપનિષદનો શાંતિપાઠ કરવામાં આવે છે. કારણ કે આ બધા જે કંઈ આપણને આપણા સાચા સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય, જગતના સાચા સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય, ઈશ્વરના સાચા સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય, તો એ જ્ઞાન થવામાં ઘણા બધા અવરોધો છે. એ અવરોધો આપણી ટેવ એ મોટો અવરોધ છે. અમુક વસ્તુ માનવી આપણા દ્રઢ નિશ્ચયો થઈ ગયા, આ વસ્તુ આમ હોય તો જ સાચી, નહીં તો ખોટી. એટલે એ બધા દ્રઢ નિશ્ચયો પણ આપણે શાસ્ત્રને સરેન્ડર કરી દઈએ કે નહીં ભાઈ, જે શાસ્ત્ર કહે છે ને એ જ પ્રમાણભૂત છે. મારું જે માનવું છે એ માન્યતા કદાચ ખોટી હોઈ શકે, એમ કરીને આપણે આ બધા જે ઓબ્સ્ટેકલ્સ છે એના માટે આ શાંતિપાઠ કરવામાં આવે છે. એ શાંતિપાઠ કરીએ ને ત્યારે આપણે આ અનુસંધાન કરવું, આપણે કે મારી આ અંદર જે કંઈ પણ અવરોધો છે, મારા જે કંઈ મારા પોતાની માન્યતાઓ છે, એ માન્યતાનો દ્રઢપણે વળગીને ન ચાલુ, અને જે શાસ્ત્ર કહે છે એ સાચું જ છે, એવું જ છે. પછી આપણા મનમાં જે કંઈ પણ વિરોધ હોય તો વિરોધને યુક્તિપૂર્વક આપણે સોલ્વ કરવાના. તો એમ કહે છે ઓમ પૂર્ણમદ ઇત્યાદિ. એટલે આ પૂર્ણમદ જે પાઠ કરવામાં આવ્યો એ આ
અંતરાયોના વિઘાત કરવા માટે, નિવારવા માટે છે. અસ્ય અર્થ એટલે આનો અર્થ બતાવે છે ટીકાકાર, ટિપ્પણીકાર. અદહ તત્પદલક્ષ્યમ બ્રહ્મ પૂર્ણમ આકાશવત વ્યાપી. અદહનો અર્થ શું કરવાનો? અદહ એટલે તે. હવે તે એટલે શું સમજવાનું? આપણે તે એટલે તો પરોક્ષ કીધું, પણ તે એટલે શું? આકાશમાં છે એ તે. આપણે જે તે એટલે પરમાત્મા. ચાલો, પરમાત્મા એટલે કયા પરમાત્મા? આપણે કયા? કૃષ્ણ ભગવાનને પરમાત્મા કહીએ, હનુમાનજીને પરમાત્મા કહીએ, વિષ્ણુને પરમાત્મા કહીએ. એટલે પરમાત્મા એટલે શું? એટલે અહીંયા કહે છે અદહ તત્પદ લક્ષ્યમ. તત્પદ લક્ષ્યમ આપણે તત્વમસી, એ જે આપણું મહાવાક્ય છે ને, એમાં જે તત્પદથી જે કહેવામાં આવ્યું, તત્પદ એટલે કે એમણે કહ્યું તત્પદ લક્ષ્યમ બ્રહ્મ. આ બ્રહ્મ એટલે કે નિર્વિશેષ બ્રહ્મની વાત થઈ. અદહથી નિર્વિશેષ બ્રહ્મની વાત કરે છે. નિર્વિશેષ બ્રહ્મ એટલે શું? જેમાં કોઈ વિશેષો જ નથી. અત્યારે આપણે જે ઓળખીએ છીએ ને, ઈશ્વરને પણ ઓળખીએ તો કૃષ્ણ ભગવાનને ઓળખીએ, હનુમાનજીને ઓળખીએ, બધા કઈ રીતે? એ બધા સવિશેષ બ્રહ્મ છે. એના કંઈક ગુણવાળા છે, સાકાર છે, કંઈક એને આપણે અમુક એની મહિમા જાણતા હોઈએ, વગેરે વગેરે આપણે બધું જાણતા હોય ને, એ પ્રમાણે આપણે એને ભજતા હોઈએ, એની આપણે ઉપાસના કરતા હોઈએ, એનું ધ્યાન કરતા. તો અધ તત્પદ લક્ષ્યમ બ્રહ્મ પૂર્ણમ આકાશવત. એ બ્રહ્મ કેવું છે? એ અધઃ કેવું છે? તો કે એ અધઃ એટલે કે તે એટલે કે બ્રહ્મ એ કેવું છે? તો કે આકાશવત વ્યાપી, સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે, બધે જ છે. ક્યાંય એવું નથી કે ત્યાં એ નથી. આકાશ કેવું છે? એટલે દાખલો આપ્યો આપણને, દૃષ્ટાંત આપ્યો આપણને, વ્યાપકતાની સમજણ આપવા માટે આકાશનો દાખલો લેવામાં. આકાશ એ શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ દાખલો વ્યવહારિક દ્રષ્ટિએ. તો આકાશ જે છે એ કેવું છે? કે સર્વવ્યાપ્ત છે. પણ આકાશની વ્યાપકતા સર્વવ્યાપ્ત આપણે કહીએ, પણ સ્વપ્નમાં આકાશ નથી હોતું, સુષુપ્તિમાં આકાશ હોતું નથી, સમાધિમાં આકાશ હોતું નથી. પણ છતાં આકાશનો દાખલો વ્યાપકતાનો આપણને ખબર પડે, એની કલ્પના આપણે કરી શકીએ કે વ્યાપકતા કેવી હોય, એ દેખાડવા માટે આપણે કીધું કે આકાશવત વ્યાપી. કારણ કે દૃષ્ટાંતથી જ આપણે સમજીએ. એમને સીધે સીધું કહે કે વ્યાપક છે તો આપણે આપણી રીતે સમજીએ. પણ આકાશ કેટલું બધું વ્યાપ છે, તો પછી એ વ્યાપ્ત જેટલું છે એવું જ આ બ્રહ્મ તત્વ પણ એવું વ્યાપ્ત છે. તો આકાશવત પૂર્ણમ, પાછું કેવું છે? પૂર્ણ છે. એ બ્રહ્મ કેવું છે? પૂર્ણ છે. પૂર્ણ એટલે ઠસોઠસ ભરેલું, ઘન. સૈંધવ ઘનવત. સૈંધવ ઘન એટલે સૈંધવ ઘન સાકરનો, અરે ખાંડનો હોય ને, સૈંધવ ખાંડ હોય, અરે મીઠું હોય ને, મીઠું સૈંધવ ઘન કહે. એટલે ઘન એટલે ખીચોખીચ ભરેલું, ક્યાંય એમાં છિદ્ર ન હોય, એમાં કોઈ સ્પેસ નથી. જી ના, એટલે છિદ્ર જ નહીં, જરાય છે. આકાશ જ નહીં. આકાશ હોય, આકાશ બધે સર્વવ્યાપ્ત, આકાશ સૂક્ષ્મ છે, પણ આકાશ પણ ત્યાં નથી. એવું સૈંધવ ઘન. આપણે વચ્ચે આકાશ છે, શૂન્યાવકાશ કહીએ એટલે શું કે એમાં આકાશ નથી. એમ આ આકાશ, આ જે સૈંધવ ઘનનો દાખલો આપ્યો ને ત્યાં બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં આપ્યો, તો એ સૈંધવ ઘન એ એટલું બધું ઘન છે, ઠસોઠસ ભરેલું છે, એટલે પૂર્ણ છે, સંપૂર્ણ રીતે પૂરેપૂરું ભરેલું છે. કોઈ સ્પેસ નથી, કોઈ જગ્યા નથી, છિદ્ર નથી. એવું એ વ્યાપક છે. અને કેવું છે? અપરિચ્છિન્નમ ઇતિ યાવત. અપરિચ્છિન્નમ એટલે અમર્યાદિત છે. દેશમાં મર્યાદિત નથી, કાળમાં મર્યાદિત નથી, વસ્તુમાં મર્યાદિત નથી. કોઈ પણ વસ્તુ જોઈએ ને આપણે તો કાળમાં મર્યાદિત હોય, વસ્તુમાં મર્યાદિત હોય, દેશમાં મર્યાદિત. અહીંયા હોય તો ત્યાં ન હોય, આ દેશમાં હોય. આજે હું અહીંયા છું તો ઘરે નથી, આપણે બધા ઘરે નથી, અત્યારે અહીંયા છીએ. દેશમાં મર્યાદિત છીએ, આપણે અહીંયા જ છીએ, પછી હું ત્યાં ન હોઈ શકું. કાળમાં મર્યાદિત. અત્યારે શું, કલાક પહેલાં નહોતો અને કલાક પછી નહીં હો અહીંયા. એમ આપણે કાળમાં પણ મર્યાદિત, વસ્તુમાં પણ મર્યાદિત. હું છું, હું આટલો જ છું, હું આ ટેબલ નથી, હું ખુરશી નથી, વસ્તુમાં પણ મારી મર્યાદા આવી જાય છે. એટલે હું અમુક જ છું. એટલે મારી મર્યાદા છે ને, એ મર્યાદા છે. આ જે અધઃ છે એ કેવું છે? આ બ્રહ્મ તત્વ કેવું છે? અમર્યાદિત છે. એને કોઈ દેશ, કાળ કે વસ્તુનો પરિચ્છેદ નથી, એને કોઈ મર્યાદા નથી. આ બધું કેમ કહેવામાં આવ્યું? કારણ કે આપણે આપણી જાતને મર્યાદિત માનીએ છીએ. આપણે દેહમાં આપણને આપણી જાતને મર્યાદિત માને, જ્યારે મારું સ્વરૂપ કેવું છે? અમર્યાદિત છે. પણ એ મર્યાદિત આપણને અમર્યાદિત લાગતું નથી, કારણ કે હું આપણી જાતને આ દેહમાં જ બાંધી દઉં છું.
દેહ આપણો જે કાર્યકરણ સંઘાત છે, જે બોડી માઇન્ડ સેન્સ કોમ્પ્લેક્સ છે, એમાં આપણે આપણા હુંને બાંધી દીધો છે અને એટલે હું મર્યાદિત થઈ ગયો અને એટલે જ બધા પ્રોબ્લેમ બધા ત્યાંથી શરૂ થાય છે, દેહાત્મ બુદ્ધિથી. કારણ કે આને કંઈ પણ અનુકૂળ હોય તો મને ગમે, તો એને પકડવા જવું, એને મેળવવા જવું, એને ભેગું કરવું, બધું જ કરું. પ્રતિકૂળ હોય તો એનાથી દૂર ભાગવું, બધું જ કરું. એટલે આ રાગ અને દ્વેષ ઊભા ક્યાંથી થાય છે? આ દેહાત્મ બુદ્ધિમાંથી થાય છે. એટલે અપરિચ્છિન્નમ ઇતિ યાવત, તો એ જે અદહ છે એ કેવું છે? અપરિચ્છિન્ન છે, અમર્યાદિત છે, વિધાઉટ એની લિમિટેશન્સ. તો એમ કહ્યું કે ઇદમ એ કેવું છે? નામરૂપાત્મક જગત. અદહ છે એ કેવું છે? પરોક્ષ છે. તો એમ કહે છે ઇદમ ચત્વમ પદલક્ષ્યમ જીવ સ્વરૂપમ અપી પૂર્ણમ. હવે પૂર્ણમ અદહ કીધું એ આપણને સમજાયું કે એ અદહ છે, એ બ્રહ્મ છે, એ કેવું છે? પૂર્ણ છે. હવે કહે છે કે પૂર્ણમ ઇદમ, ઇદમ પણ પૂર્ણ છે. ઇદમ એટલે કે જે મારા દૃશ્ય જગત છે, હું દ્રષ્ટા છું અને આ જગત દૃશ્ય છે. તો આ જગતના નામ રૂપાત્મક જે કંઈ જગત છે એ બધું કેવું છે? પૂર્ણ છે. હવે આપણને પૂર્ણ દેખાતું નથી. નામ રૂપાત્મક જગત પૂર્ણ કેવી રીતે હોય? એમ કહે છે ઇદમ ચ ત્વમ પદ લક્ષ્ય જીવ સ્વરૂપ. આ જગત પણ પૂર્ણ છે અને જીવ પણ પૂર્ણ થઈ ગયો. જગતમાં આ જીવ પણ આવી ગયો, આ જીવ પણ આવી ગયો. તો જીવ પણ કેવો છે? પૂર્ણ છે, એવું કહે છે. તો જગત પણ પૂર્ણ છે, જીવ પણ પૂર્ણ છે, અદહ પણ પૂર્ણ છે, બ્રહ્મ પણ પૂર્ણ છે, એવું કહે છે. તો હવે પ્રશ્ન કરે છે નનુ દ્વયોઃ પૂર્ણત્વમ વિરુદ્ધમ વસ્તુ પરિચ્છેદાત. વસ્તુની દ્રષ્ટિએ આ પરિચ્છેદ એટલે કે મર્યાદિત છે. શું? ઇદમ. ઇદમ એટલે હું, જીવ, અને ઇદમ એટલે નામ રૂપાત્મક જગત. આ દરેક નામ રૂપાત્મક જગત હું નથી, એ તો મને ખબર જ છે. હું તમે નથી, તમે હું નથી. હું તું નથી, તું હું નથી. હું જુદી વસ્તુ છે, તું જુદી વસ્તુ છે, અહમ જુદી વસ્તુ છે, ઇદમ જુદી વસ્તુ છે. તો અદંતા અને અહંતા એ બે વસ્તુ જુદી જુદી થઈ ગઈ ને. હવે પૂર્ણ જે વસ્તુ કહીએ આપણે બોલીએ શું? પૂર્ણ છું, હું પૂર્ણ છું, તું એ પૂર્ણ છે, એવું કીધું હમણાં. તો તું ને હું બે પૂર્ણ હોઈ શકે નહીં. કારણ કે પૂર્ણ હોય તો પૂર્ણની બાઉન્ડ્રી થઈ જાય. બે પૂર્ણ હોય તો એક પૂર્ણ આ કહેવાય ઇદમ, અને આ અહમ પૂર્ણ, એવા બે પૂર્ણ થઈ ગયા. તો બે પૂર્ણ થાય એવું તો સંભવ જ નથી. એ તો બધો તો વ્યાઘાત થાય. તમે બોલો છો કે મારા મોઢામાં જીભ નથી, એવું આપણે બોલીએ તો હવે તમે બોલો છો અને પાછું ખોટું બોલો છો. જીભ નથી એવું એ કહો છો અને બોલો છો, એટલે બધો તો વ્યાઘાત એને કહેવાય કે જે બોલો છો એનાથી વિરોધાભાસ આવે છે. એમ અહીંયા પણ વિરોધાભાસ થાય છે ને કે આ પૂર્ણ પેલું એ છે ને આ પણ તો બે પૂર્ણ હોઈ શકે નહીં. એટલે નનુ દ્વયોઃ પૂર્ણત્વમ વિરુદ્ધમ વસ્તુ પરિચ્છેદાત. બંને ઇદમ પૂર્ણ એક વસ્તુ છે, અદહ પૂર્ણ બીજી વસ્તુ છે. તો બે વસ્તુની પૂર્ણતા સંભવ નથી. સમજ પડે? એટલે કહે છે પૂર્ણાત. તો એનો જવાબ આપે છે મંત્રમાં જ, પૂર્ણાત પૂર્ણમ ઉદચ્યતે. પૂર્ણમાંથી જ પૂર્ણનો ઉદ્ભવ થાય છે. હવે બે વસ્તુ પૂર્ણ કીધી, ઇદમ પણ પૂર્ણ કીધું અને અદહ પણ પૂર્ણ કીધું. પછી કીધું કે એ અદહમાંથી જ ઇદમ પૂર્ણ ઉત્પન્ન થાય છે. બરાબર? એટલે એક જે છે એ કારણ છે, બીજું જે છે એ કાર્ય છે. જે ઉત્પન્ન થાય એને કાર્ય કહીએ આપણે. જે ઉત્પન્ન થાય, કારણમાંથી કાર્ય ઉત્પન્ન થયું, તો કારણમાંથી આ કાર્ય, અદહ કારણમાંથી આ ઇદમ કાર્ય ઉત્પન્ન થયું. બરાબર? તો ઇદમમાં જે કાર્યમાં જે એના ગુણ આવ્યા, તો કારણના ગુણ આવે જ, કાર્યમાં હોય જ. આપણે કાર્યમાંથી જ અનુમાન કરી શકીએ કે કારણ કેવું હોવું જોઈએ. સોનાના અલંકાર જોઈએ આપણે તો અલંકારમાં ચળકાટ છે, અલંકાર કેવો છે? કિંમતી છે. પીળું દેખાય બધું ઘણું, એ બધું પીળું સોનું ન કહેવાય. પણ અલંકાર જે છે એ સોનું છે એવું આપણને ખબર પડી તો એની કિંમત વધી જાય. જો એ બ્રાસનું છે, પિત્તળનું છે એવું ખબર હોય તો એની કિંમત ઘટી જાય. એમ આ કારણના બધા જ ગુણો કાર્યમાં આવે. જેમ કહે ને પુત્રના બાપમાં, પિતામાંથી પુત્રમાં લક્ષણો આવે, એમ એવી રીતે. એટલે એમ કહે છે કે આ જે અદહપૂર્ણ છે એ કેવું છે? અદહપૂર્ણ છે. તો અદહપૂર્ણ છે એટલે કે આ કાર્ય પણ પૂર્ણ કીધું ઇદમ, તો એને પણ પૂર્ણ એટલા માટે કહેવામાં આવ્યું કારણ કે પૂર્ણ અદહમાંથી જ આ ઇદમ પૂર્ણ ઉત્પન્ન થયું છે.
તો કાર્યમાં કારણના ગુણો આવ્યા એવું કે હા, એટલે કારણ બ્રહ્મ જે છે એમાં એ કેવું છે, પૂર્ણ છે. તો આ કાર્ય બ્રહ્મ પણ પૂર્ણ છે એવું આ મંત્રમાં કહેવામાં આવ્યું. એટલે કહે છે કે ઇદમ ચ ત્વમ પદ લક્ષ્યમ જીવ સ્વરૂપમ ઇતિ પૂર્ણમ નનુ દ્વયો પૂર્ણત્વમ વિરુદ્ધમ વસ્તુ પરિચ્છેદાત ઇત્યત આહ પૂર્ણાદિતિ. હવે કહે છે પૂર્ણાદ બ્રહ્મણ પૂર્ણમ એવ જીવ સ્વરૂપમ ઉદ્રિચ્યતે ઉદેતિ ઇતિ યાવત. એટલે કે પૂર્ણ બ્રહ્મ જે કારણ છે એમાંથી જ આ જગત, નામ રૂપાત્મક જગત, એ આ જીવ, એ બધું એમાંથી જ ઉત્પન્ન થયો છે. એટલે કે એમાં આ કારણના ગુણો આવે. તો કારણ કેવું છે, પૂર્ણ છે. એટલે ઉપનિષદે કીધું કે આ જીવ પણ પૂર્ણ છે, ઇદમ પણ પૂર્ણ છે. હવે એ કેવી રીતે છે આપણને સમજાવશે, પણ અત્યારે આપણને એવું કહ્યું કે ભાઈ આ મંત્રમાંથી આવું કહેવામાં આવ્યું. અમે શ્રુતિના આધારે કે શાસ્ત્ર અમારા માટે પ્રમાણ છે, શાસ્ત્ર જે કહે છે એ સત્ય છે એવો મને દ્રઢ વિશ્વાસ શ્રદ્ધા છે. એટલે કહે છે કે પૂર્ણસ્ય પરિણામ અસંભવેન તતઃ ઉત્પદ્યમાનસ્ય ઔપાધિકત્વમ એવ મહાકાશાદ ઉદ્ગચ્છતઃ ઘટાદિ આકાશસ્ય તથા દર્શનાત. હવે એમ કહે છે કે હવે તમે એવું કહો છો કે પૂર્ણ કારણમાંથી અધઃ કારણ છે, કે અધઃ કારણમાંથી આ ઇદમ પૂર્ણ બન્યું. તો શું અધઃમાંથી પૂર્ણ બન્યું, કારણમાંથી કાર્ય બન્યું, તો એમાં શું પરિવર્તન થયું? આપણે સોનામાંથી અલંકાર બનાવ્યા તો શું સોનામાંથી અલંકારમાંથી કંઈ પરિવર્તન આવ્યું? માટીમાંથી ઘડો બન્યો તો માટીમાંથી ઘડો બન્યો તો શું માટીમાં કંઈ પરિવર્તન આવ્યું? તમે ઘડો કહો છો, આનું નામ બદલાઈ ગયું ને, રૂપ બદલાઈ ગયું, નામ બદલાઈ ગયું. તો માટીનું નામ પહેલાં હતું માટી, માટીનો પિંડ હતો. હવે શું થઈ ગયો? ઘડો થઈ ગયો. તો માટીનો જે ઘડો છે તે ઘડો બન્યો. એટલે માટીનો જે ઘડો, માટીનો જે પિંડ હતો એમાંથી માટીનો ઘડો બન્યો. નામ રૂપ બદલાઈ ગયા. તો એ માટી રહી કે ન રહી? માટી તો રહી જ. એટલે પૂર્ણતા તો રહી જ એની. પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ બન્યું. તો એમાં ફેરફાર શું થયો? એના કોન્ફિગરેશનમાં જ ફેરફાર થયો. એના કોન્ફિગરેશન એટલે એના અવયવોમાં ફેરફાર થયો. આ શરીર કેટલા અવયવોનું બનેલું છે? અનેક અવયવોનું બનેલું છે. આજે મારા હાથ, મારા પગ, હું સૂઈ જાઉં તો હું શું બની જાઉં? હું સૂતેલો બની જાઉં. મારું નામ અને રૂપ બદલાઈ જાય ને. અત્યારે હું બેઠો છું તો મારું એક નામ અને રૂપ છે. ઊભો થઉં તો મારું બીજું નામ અને રૂપ બની જાય. ઊભેલો મહેન્દ્ર, ઊભેલા ફલાણા ફલાણા, એમ અવસ્થાઓ બધી બદલાય. એટલે પરિવર્તન આવે છે ક્યાં? જે અવયવવાળું વસ્તુ હોય ને એમાં પરિવર્તન સંભવ છે. સમજ પડે ને? અવયવ હોય તો પરિવર્તન થાય. માટીના કણો અનેક અવયવો છે. એટલે માટીના અવયવોનું કોન્ફિગરેશન બદલાય, એની રચના બદલાય તો એનો આકાર બદલાઈ જાય, એનું નામે બદલાઈ જાય. ઘડો બને, કુંડું બને, પછી પેલું કચોરું બને, પછી પ્લેટ બને. માટીના અનેક પાત્રો બને ને જુદા જુદા, દરેકના નામ જુદા, દરેકનું રૂપ જુદું, પણ માટી તો માટી જ છે ને બધામાં. એટલે પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ બન્યું. તો પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ બન્યું. તો આ પૂર્ણ જે અધઃ પૂર્ણ તમે કહો છો એમાંથી આ ઇદમ પૂર્ણ બન્યું. તો એમાં શું પરિવર્તન થયું? એમાં કંઈ રૂપાંતર થયું? એવો પ્રશ્ન છે. કારણ કે હા, હવે તમે એને અધઃ કહો છો, આને ઇદમ કહો છો. આ નામ રૂપ છે, નામ રૂપ અનેક છે, પેલું તો એક જ છે. હવે એકમાંથી અનેક બન્યું તો એમાં ફેરફાર થયો કે નહીં? પ્રશ્ન થાય જ આપણને. કારણ કે આજે એના નામરૂપ બદલાઈ ગયા, એને આપણે અધઃ કહીએ છીએ, આને ઇદમ કહીએ. તો તમે ઇદમ કહો છો ને આને, તો કહે છે કે આ બધું ઉપાધિના સ્તરે અનેકતા છે, વિવિધતા છે. ક્યાં છે? ઉપાધિના સ્તરે. ઉપાધિ એટલે શું? નામ અને રૂપ એ ઉપાધિ છે. જે આપણા દૃશ્ય જગતનો વિષય બને એ ઉપાધિ છે. આજે આ ઉપાધિ છે. આપણું દેહ શું છે? આપણો ઉપાધિ છે. ઉપાધિના સ્તરે વિવિધતા છે, નામરૂપના સ્તરે વિવિધતા છે. જે ઇન્દ્રિયોનો વિષય બની શકે ત્યાં વિવિધતા છે. પણ એ બધા દ્વારા જે અભિવ્યક્ત થાય છે, જે કારણ છે એનું કેવું છે? એ કારણ અસ્થિ ભાતિ પ્રિય, એ કારણ છે. એ કેવું છે? કે બધામાં અનસ્યુત છે, એમાં બધામાં છે. જે એને છે પણ આપે છે, નામરૂપ પણ આપણે કહીએ કે છે.
એ છે, એ ભાષે છે, એ આપણને ખબર પડે છે ને. કોઈ પણ વસ્તુ હોય તો આ નામરૂપને અસ્થિ ભાતિ પ્રિય ન હોય, હોવાપણું ન હોય, એમાં ભાસવાપણું ન હોય તો આપણને એનું જ્ઞાન ન થાય. સમજ પડે છે ને. અસ્થિ ભાતિ પ્રિય એ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે, એ અધનું સ્વરૂપ છે અને એ મારું સ્વરૂપ છે. પણ મારું સ્વરૂપ છે એ મને ખબર નથી. હું મને મારી આ કાર્યકરણ સંગાતે ઉપાધિમાં જ મર્યાદિત માનું છું અને એટલા માટે હું એમ સમજું છું કે હું આટલો જ છું. પણ મારું આ જે છે એ મારો શું છે? વેશ છે. એ અદહે લીધેલો વેશ છે. જેમ કોઈ અભિનેતા હોય, કરોડપતિ અભિનેતા છે, એ ભિખારીનો વેશ ધારણ કરે, આપણને શું દેખાય? ભિખારી દેખાય. જો અભિનેતાને ઓળખતા ન હોય તો આપણે પિક્ચરમાં જોતા હોય તો આપણને તો અભિનેતાની ખબર નથી, સમજો, તો આપણે એને ભિખારી જ માનીએ ને. અને એ જે કંઈ પણ રોલ ભજવતો એ બધો સાચો છે એવું જ સમજતા હોય. તો કરોડપતિ જે છે, ખરેખર કરોડપતિ છે, ત્યાં શું કરે છે? એ ભીખ માગે છે. તો અહીંયા ભીખ માગે છે તો એનો ઉપાધિ કઈ છે? એણે વેશ કયો પહેર્યો છે? ભિખારીનો. પોતે છે કેવો? કરોડપતિ. માગે છે 1 રૂપિયો ને 2 રૂપિયા. છે કરોડપતિ અને માગે છે ભીખ. તો બંને વસ્તુ સાચી ન હોય ને. એક વસ્તુ સાચી છે, કરોડપતિ સાચો કે ભિખારી સાચો? પ્રશ્ન થાય ને આપણને. પછી એ જ્ઞાન થાય આપણને કે આ તો પેલો અભિનેતા છે, જે ભિખારી છે ને એ જ કરોડપતિ છે. જે ભિખારી છે, જેને હું ભિખારી માનું છું, એ ખરેખર કોણ છે? કરોડપતિ છે. એમ જેને હું અપૂર્ણ માનું છું, આ નામ રૂપને હું અપૂર્ણ માનું છું અને છે, એ ઉપાધિના સ્તરે છે, એનો વેશ છે, એ અદહે લીધેલો વેશ છે. આ ઇદમ જે છે એ અદહે લીધેલો વેશ છે, આ બ્રહ્મે લીધેલા વેશ છે. એટલે ભગવાને જે મેં શું કામ હતા બહુશ્યામ પ્રજાયેય, એણે કામના કરી, પરમાત્માએ કામના કરી. શું કામના કરી? હું એક છું તો અનેક બની જાઉં, એવી કામના કરી. કામના કરી એટલે કલ્પના કરી. કામના કરી કે એટલે કે બહુ બની ગયું એવી કલ્પના. એટલે આ નામરૂપાત્મક જગત છે ને કલ્પના છે. જેમ પેલો ભિખારી બન્યો અભિનેતા, એ અભિનેતા ભિખારી બની નથી ગયો. જો બની જતો હોય તો એ રોલ ભજવે જ નહીં. જો બની જ જતો હોય તો કોઈ ભિખારીનો રોલ ભજવે નહીં, રાજાનો ભજવે, પણ ભિખારીનો ભજવે નહીં. જો બની જવાતો હોય તો બની જવાય તો, જો ખરેખર બની જવાતો હોય તો આપણે રોલ ભજવીએ, કરે જ નહીં. એમ આ પૂર્ણ જે છે, પણ અહીંયા થઈ ગયું ઊંધું. અહીંયા ઊંધું થઈ ગયું. અદ જે છે પરમાત્મા છે એ પૂર્ણ છે, પણ એ બિચારો કેવો બની ગયો? અપૂર્ણ બની ગયો. હું દુઃખી થઈ ગયો. અપૂર્ણતા એટલે દુઃખી થઈ ગયો. કારણ કે મને એમ છે ને મારી ઉણપો દેખાય છે. અપૂર્ણતા એટલે શું છે? કે મને મારા અધૂરપ દેખાય. આઈ એમ ઇનએડિક્વેટ. મારામાં ઘણી બધી ખામીઓ છે, હજી અધૂરપ છે. આઈ હેવ ટુ ડુ લોટ ઓફ થિંગ્સ. મારે ઘણું બધું કરવાનું બાકી છે હજી જીવનમાં. એટલે મને અપૂર્ણતાનો અનુભવ થાય. અને આ તો કહે કે તું પૂર્ણ છે. હવે એ કેવી રીતે સમજવું? પેલો કહે કે ભાઈ તમે કહો છો બરાબર, પણ મને સમજાવો તો ખરા કેવી રીતે. તો આવી રીતે છે કે પેલો અભિનેતા જે રીતે ભિખારી બનીને ભિખારીનો વેશ બને, ભજવે, એમ ઉપનિષદ એમ કહે છે, આ મંત્ર એમ કહે છે કે તારું સ્વરૂપ તો પૂર્ણ છે, તું સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે. સચ્ચિદાનંદ, તું સત એટલે કે છે, હોવા પણ તું હંમેશા છે. તારો ક્યારેય મૃત્યુ નથી, તારે ક્યારેય જન્મ નથી, એવું કહેવા માગે છે. ચિત્ત એટલે કે તું ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, તું જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. અરે હું તો અજ્ઞાની છું, કેટલો બધો અજ્ઞાન છે મારે. એ ભલું અજ્ઞાન ભલે રહ્યું, એ દુનિયાવી અજ્ઞાન છે, પણ તારા સ્વરૂપથી તારું જ્ઞાન, તું જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. તને તારું ભાન છે ને, બસ એ તારું જ્ઞાન છે. તું છે એ તને ભાન છે ને, એ તારું જ્ઞાન છે. એટલે તું જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. તું કોઈ દિવસ તને તારા જ્ઞાન માટે કોઈ દિવસ તને અભાવ નહીં દેખાય. હું નથી એવું તને કોઈ દિવસ દેખાશે નહીં. આપણને એવું લાગે હું નથી એવું આપણે ધ્યાન કરી શકીએ? શક્ય જ નથી. એટલે હું છું એવું જ થાય. હું છું એવું જ આપણે કોઈને પૂછવું પડે કે મનુભાઈ કહો છે હું છું કે નહીં, જયપ્રકાશભાઈ કહો છે હું છું કે નહીં, એવું આપણે કોઈને પૂછવું પડે? એ સ્વયં સિદ્ધ છે, સ્વયં સિદ્ધ જ્ઞાન છે. એટલે એને સ્વયં પ્રકાશ કીધું. એટલે હુંનું જ્ઞાન કેવું છે? સ્વયં સિદ્ધ જ્ઞાન છે. એટલે સચ્ચિત આનંદ સ્વરૂપ. હું આનંદ સ્વરૂપ. હું હંમેશા કેવો છું? આનંદ સ્વરૂપ. પણ મને આનંદનો તો અનુભવ થતો નથી. કેમ નથી થતો? કારણ કે હું ઉપાધિમાં અહંભાવ કરીને બેઠો છું. એટલે આ ઉપાધિ કાર્યકરણ સંઘાત એને હું મર્યાદિત માનું છું. બુદ્ધિને મર્યાદિત માનું છું. મારી આવડતને, મારી શક્તિને, મારી વ્યાપકતાને, બધી દ્રષ્ટિએ હું કેવો છું? મર્યાદિત છું.
અને મને જે ખૂંચે છે ને એ શું ખૂંચે છે? મારી મર્યાદા મને ખૂંચે છે. અને એટલા માટે હું હંમેશા મારો પ્રયત્ન શું હોય? પૂર્ણ થવાનો જ હોય. અપૂર્ણતા મને ખૂટે. મારો સ્વભાવ છે પૂર્ણ, એ મને ખબર નથી, પણ મને અંદરખાને એ અપૂર્ણતા સાલે છે. કેમ સાલે છે? કારણ કે હું ઉપાધિ સાથે એટલું બધું તાદાત્મ્ય કરીને બેઠો છું, એટલે મને અપૂર્ણતા સાચી લાગે છે. અને એટલે હું એ અપૂર્ણતા જ્યાં મને લાગે છે ને ત્યાં હું પૂર્ણ થવા જાઉં. અપૂર્ણતા ક્યાં છે? ઉપાધિના સ્તરે છે, દેહના સ્તરે અપૂર્ણતા છે, બુદ્ધિના સ્તરે અપૂર્ણતા છે, અધૂરપ છે, ઉણપ છે. એ બધીને પૂર્ણ હું એમ સમજું કે આ બધું અધૂરું છે ને, આને પૂરું કરી નાખું ને તો હું બરાબર થઈ જાય, હું પૂર્ણ. પણ એ બધું તો ઉપાધિના સ્તરેથી, એ નામરૂપ ક્યારે પૂર્ણ થાય જ નહીં. નામરૂપ જે છે, જે દૃશ્ય જગત છે, એના દ્વારા તમે પૂર્ણ થઈ શકો નહીં. કારણ કે દરેક વસ્તુ કેવી છે? મર્યાદિત છે. આપણી શક્તિ મર્યાદિત છે, ઉપાધિ મર્યાદિત છે, એટલે આપણી બુદ્ધિ મર્યાદિત છે. ઉપાધિના સ્તરે તમે પૂર્ણ થવા જાઓ તો એ પૂર્ણ થવાનું સંભવ નથી. તો આ ઉપનિષદ શું કરે છે? ઉપનિષદ કરે છે શું? આપણને પૂર્ણ કેવી રીતે બનાવે? ઓળખ આપે, આપણને ઓળખ આપે છે. તું સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે, તું અસ્થિભાતિ પ્રિય તારું સ્વરૂપ છે, તારો કોઈ દિવસ નાશ નથી, તારું કોઈ દિવસ મૃત્યુ નથી, તું સત સ્વરૂપ છે, તું હંમેશા છે. એવું જ્યારે ઉપનિષદ કહે છે ત્યારે આપણે પછી વિચાર કરવો પડે. એટલે ઉપનિષદ શું કરે છે? આપણા જે કંઈ પણ ખોટા વિચારો છે, જે વિપરીત જ્ઞાન છે આપણું, આપણા વિશેનું, એને દૂર કરે છે. ઉપનિષદ કંઈ નવું કંઈ કહેતું નથી, પણ આપણે જે બધા ખોટી બધી પાઘડીઓ પહેરી લીધી છે ને, એ પાઘડીઓને બધી ઉતારી દે છે, એને દૂર કરે છે. આપણે એવું આમ માની લીધું છે કે હું મર્યાદિત છું, હું એટલે આટલો જ, તું એટલે તેટલો. એટલે આ બધી અપૂર્ણતા છે. મારી બુદ્ધિ, મારું મન, આ બધા સાથે આપણું એટલું બધું તાદાત્મ્ય, એટલે એની જે મર્યાદા છે એ મારી મર્યાદા બની જાય છે. મારી બુદ્ધિની મર્યાદા એ મારી મર્યાદા થઈ જાય. હું આ નથી જાણતો. જ્ઞાન ક્યાં છે? બુદ્ધિમાં છે. મને અમુક જ જ્ઞાન છે, અમુક જ લેંગ્વેજ આવડે છે, અમુક જ આ આવે છે, તે આવે છે, એ રીતે. પણ આ જે જ્ઞાન છે એ કયા સ્તરે છે? ઉપાધિના સ્તરે છે. એટલે ઉપનિષદ આપણને એ સમજાવે છે કે તમારું જે જ્ઞાન છે એ બધું ઉપાધિનું જ્ઞાન છે. અને ઉપાધિના તું જે તારા સ્વરૂપથી વિચારે તો તારું સ્વરૂપ તો સચ્ચિદ આનંદ સ્વરૂપ છે, એમ ઉપનિષદ કહે છે. એટલે એમ કહે છે પૂર્ણસ્ય પરિણામ અસંભવેન તતઃ ઉત્પદ્યમાનસ્ય ઔપાધિકત્વમ એવ જે મહાકાશાત ઉદ્ગચ્છત ઘટાદિ આકાશસ્ય તથા દર્શના. હવે ઘડો બન્યો, અહીંયા દાખલો આપે છે આપણને કે ઘડો છે, ઘડો માટીનો બન્યો એક. હવે ઘડો બન્યો તો ઘડાની અંદરનું જે આકાશ છે એને આપણે શું કહીએ? ઘટાકાશ કહીએ. બરાબર? આકાશ કેવું છે? સર્વવ્યાપી છે, બધે જ છે. આકાશ ક્યાંય આકાશ નથી એવું નથી. હવે એ ઘડા નામની એક ઉપાધિ બની અને આપણે જ્યારે અંદરના આકાશને જોઈએ તો આપણે એને શું કહીએ? આ ઘટાકાશ છે, પેલું બહારનું છે એ મહાકાશ છે. આકાશના બે ભાગ પડી નાખ્યા આપણે, આ ઘટાકાશ, પેલું મહાકાશ. સમજ પડે છે ને? ઘડાની અંદરની ઘડો એ ઉપાધિ બની ગયો, ઉપાધિની રચના થઈ, એને કારણે ઘટાકાશની ઉત્પત્તિ થઈ. મારી દૃષ્ટિએ આકાશના ભાગ પડે નહીં. કેમ ન પડે? કારણ કે આકાશ કેવું છે? નિરવયવ છે. જે નિરવયવ હોય એના ભાગ પડે નહીં. ભાગ કોના પડે? જે અવયવવાળું હોય એના જ ભાગ પડી શકે. નિરવયવ હોય એનો નાશ થઈ શકે નહીં. એટલે ઘટાકાશ જે કીધું, તો એ ઘટાકાશ તમારી દૃષ્ટિ જ્યારે આકાશ તરફ હોય ને તો આકાશમાં ભાગ નથી પડતા. પણ જ્યારે ઘડા પર આપણી નજર હોય, આપણી દૃષ્ટિ ઘડા પર રાખીએ ને તો આપણે એને ઘટાકાશ માનીએ. પછી ઘડાને હું અહીંયાથી આમ લઈ જાઉં ને તો ઘટાકાશ જાણે કે ગતિ કરતું એવું લાગે આપણને. ગતિ કોની છે? ઘડાની છે. આકાશની ગતિ ને, આકાશ તો બધે છે જ, ઘડો આકાશમાં જ છે. પણ આપણે શું માનીએ છીએ? ઘટાકાશ જુદું, મહાકાશ જુદું. એમ આ ઉપાધિ બ્રહ્મ છે જ. ઉપાધિ બ્રહ્મ છે એટલે કે ઉપાધિ દ્વારા જે વ્યક્ત થાય છે એ બ્રહ્મ છે. ઉપાધિને સચ્ચિત આનંદ સ્વરૂપ જે છે એ બ્રહ્મ છે. એ આ ઉપાધિ ઓઢીને પછી એમ કહે છે કે હું આ ઉપાધિમાં બંધાઈ ગયો, મર્યાદિત થઈ ગયો. જેમ ઘટાકાશ ઘડમાં બંધાઈ જાય એમાં ઉપાધિમાં સચ્ચિદાનંદ બંધાઈ ગયો અને પછી દુઃખી થાય છે. કોણ દુઃખી થાય છે? સચ્ચિદાનંદ જ દુઃખી થાય છે બિચારો. અહંભાવ કરીને દુઃખી થાય છે. એ પાછો જુદો નથી, એ પોતે જ દુઃખી થાય છે. જ્યારે હું અહંભાવ કરું, મારા પુત્રમાં હું અહંભાવ કરું,
તો પુત્ર દુઃખી થાય તો હું દુઃખી થાવ જ. પૈસામાં હું અહંભાવ કરું, મારા પૈસામાં એને કંઈ પણ થાય તો મને તકલીફ થવા માંડે જ. થાય ને, જ્યાં હું અહંભાવ કરું ને એને કંઈ પણ થાય ને એનાથી મને તકલીફ થાય. સારું થાય તો હું ખુશ થઈ જાઉં, ઉછળવા માંડું, અને ખરાબ થાય તો હું દુઃખી થાઉં. એમ અહંભાવ જ્યારે કર્યો, એમ આ ઘટાકાશની જે દ્રષ્ટાંત આપ્યું એમ કહે છે કે જેવી રીતે ઘટાકાશ મહાકાશ એ રીતે બે ભાગ પડ્યા આકાશના, એવી રીતે જ આ અદહ અને ઇદમ એવી રીતે બે ભાગ પડી ગયા. આ અહમ અદહ જે છે એ પણ બ્રહ્મ ઉપર આરોપાયેલું જ છે. અદહ જે છે ને એ પણ આરોપ કરેલો છે અદહનો, તેનો. તે અને આ બે વસ્તુ જુદી જુદી નથી, એ એક જ બ્રહ્મ તત્વ ઉપર તે અને આનો આરોપ કરવામાં આવ્યો છે. સમજ પડે ને? આગળ વાંચીએ. બ્રહ્મ છે એને શુદ્ર જીવો બનવાની જરૂર શા માટે પડી? માનો કે પતંગિયા છે, કીટ છે, ભમરા છે, કે કીડા છે, કે ઈયળ છે, એવું એમને પણ બનવાની શા માટે જરૂર પડી? શા માટે જરૂર પડી? દેવ બને કે ઉચ્ચ કક્ષાના જીવ બને તો સમજી શકાય. એવું છે, શા માટે જરૂર પડી? કાર્યભ્રમ તરીકે એને શા માટે આવું તત્ સુષ્વા તદયવાનું પ્રાવિશત, એને આ પ્રવેશ કરવાની જરૂર શું પડી? એને શું એવું રહી ગયું હતું કે હું દુઃખી થઉં? એટલે ઉપનિષદ સમજાવે છે, વેદાંત આપણું સમજાવે કે ખરેખર આ જગત છે જ નહીં. આ તો આપણી સમજ જે છે ને કે આ જગત છે એને સમજાવવા માટે જ આ સર્જનની વાત છે. ખરેખર સર્જન છે નહીં. એટલે જ આ તમારા મગજમાં આપણને એવું છે કે આ જગત છે, આ સાચું છે, આ સાચું છે. આપણે મિથ્યા થતું નથી હજી. આપણને આ જગત છે નહીં એવું લાગતું નથી. પણ છે એ આપણા સંસ્કાર છે ને. હજી હું એને જગતને હું હજી મારા જગતને આ દેહને હું મારું માનું છું. જ્યાં સુધી અહમ બુદ્ધિ છે, જ્યાં સુધી આ શરીરમાં અહમ બુદ્ધિ છે, જગતમાં મારો અહમભાવ હોય, મમકાર હોય, ત્યાં સુધી આ મિથ્યા થવાનું નથી. મિથ્યા એટલે શું? દેખાય છે પણ છે નહીં. મિથ્યાનો અર્થ એવો નથી કે નથી જ. મિથ્યા એટલે જેવું દેખાય છે એવું નથી. આપણે એને સત્ય માનીએ છીએ ને. ઉપનિષદ આવું બધું કહેવાની કેમ જરૂર પડી? જો નથી સીધું એમ જ કહી દીધું. પણ એવું કહેવાની જરૂર એટલા માટે, પૂર્ણમાંથી પૂર્ણનો ઉદ્ભવ થયો એવું કહેવાની જરૂર કેમ પડી? એટલા માટે પડી કે અત્યારે મારી સમજ એવી છે કે હું અધૂરો છું અને હું જેમાંથી જન્મ્યો છું એ જુદો છું અને પેલો જુદો છે, એવું કહેવાની એટલા માટે પડી. કારણ કે મારી સમજ અત્યારે જે છે ને એ સ્તરે આવવું પડે ઉપનિષદે. સીધો જ હું કહી દઉં કે હું તો તું પૂર્ણ છે, તું બધું જવા દે, તારે બધું આ કંઈ કરવાની તો હું માનું ન માનું? આપણને એમ કે તમારે કંઈ કરવાની જરૂર, તમે શાંતિથી બેસો, ભગવાનનું નામ લો, એવું કંઈ નથી થતું. એટલે આપણી જે સમજ છે ને એ સ્તરે આવીને પછી આપણને કહે. એટલે અત્યારે તો ઉપનિષદનું કામ એવું છે કે ભાઈ જે સાધક છે એ જે કક્ષાનો સાધક છે ને એ સ્તરે આવીને ખરેખર જગત છે જ નહીં એવું જો પહેલેથી જ કીધું હોત તો આપણે માનીએ જ નહીં ને. કારણ કે હું મિથ્યા છું એવું હું મને ન માનું. હું મારી જાતને સત્ય જ માનું છું. કોઈ બી વ્યક્તિને તમે છે ને આ વસ્તુ સમજાઈ નથી શકતા કે ભાઈ આ મિથ્યા. આપણે સમજાવવાની જરૂર નથી કોઈને. જો એક વસ્તુ સમજો, આપણે આ જગત મિથ્યા છે, દેખાઈ શકાય નથી એવું કહી શકાય એમ નથી. જગત મિથ્યા છે આપણે સમજવાનું છે, કોઈને સમજાવવાનું નથી. પહેલી વસ્તુ એ છે. શાસ્ત્ર જે કહે છે ને એ શાસ્ત્ર કહે છે એ સાધકને કહે છે, જે આ જ્ઞાન લેવા માટે આવ્યો છે એના માટે. જેની તૈયારી છે થોડી ઘણી અને સંસ્કાર છે. સીધું તમે જગતમાં જઈને કહો અરે બધું મિથ્યા સબ છોડ દો, સબ મિથ્યા તો કંઈ ન ચાલે. તું ખાવા બેઠો તો મિથ્યા. પેલા શંકરાચાર્યને કીધું ને, પેલો હાથી આવે તો શંકરાચાર્ય ભાગી ગયા. તો કે તમે તો બધું સર્વમ ખલું એકદમ બ્રહ્મ કહો છો અને તમે તો ભાગી ગયા. જો હાથી મિથ્યા હોય તો તમે ભાગ્યા કેમ? તો કે ભાગવાનું પણ મિથ્યા હતું. એટલે મિથ્યા એટલે શું એ સમજવાનું આપણી સમજવાની જરૂર એવી છે. અનિર્વચનીય કહેવાય છે. અનિર્વચનીય એટલા માટે કે સમજાવી શકાય એવું નથી. એટલે ના કંઈ વાંધો, કશો વાંધો નહીં. એટલે અરવિંદભાઈ એવું છે કે આ બધી વસ્તુઓ શું છે કે આપણે મિથ્યા જે કહે છે ને, આ જે શ્રુતિની જે સમજણ આપણને આપે છે ને, શ્રુતિ એ સમજણ કોને આપે છે? સાધકને આપે છે. અને સાધક કેવો છે? આમ તો એનો અધિકારી કેવો હોય? સાધન ચતુષ્ટય સંપન્ન અધિકારી છે. એ આ બધું કરીને આવ્યો છે. વિવેક વૈરાગ્ય બધું કરીને આવ્યો છે.
આપણે તો હજી અધૂરા છીએ એ બધામાં. એટલે આપણને આવા પ્રશ્નો થાય, નો ડાઉટ, એમાં કંઈ વાંધો નથી, પ્રશ્ન છે. પણ એના જવાબ આવી રીતના છે કે ભાઈ એ જે વસ્તુ જે છે એ મિથ્યા છે, પણ એ મિથ્યા હું અત્યારે સ્વીકારવા તૈયાર નથી. એટલે આ સાચું છે એવું બતાવવું પડે છે. એટલે આ સર્જનની પ્રક્રિયા ઉપનિષદે આપી કે બ્રહ્મમાંથી આ બધું જગત સર્જન થયું. તસ્માદ આકાશ સંભૂત આકાશાદ વાયુ વાયોરગ્નિ અગ્નિરાપ, એ બધું જે સર્જનની પ્રક્રિયા આપી એટલા માટે આપી. સર્જન સાચું છે એ કહેવા માટે નથી આપી. એ જો મુંડક ઉપનિષદમાં કહેવા માટે આ બધું સર્જનની પ્રક્રિયા આપીને એની પાછળનો હેતુ શું હતો કે એના તરફ તમને વૈરાગ્ય જન્માવવા માટે આપી કે આ જગત ખોટું છે, તમે એની પાછળ ખોટા દોડાદોડ કરો છો એવું સમજાવવા માટે. એટલે એવું છે. એટલે હવે કહે છે ઔપાધિકસ્ય ચ તદેવ તથ્યમ રૂપમ યતઃ સ ઉદેતિ ઇતિ નિદાન અભેદાત. એટલે નિદાન એટલે કે કારણ. આનું મૂળ કારણ શું છે? અદહનું અને ઇદમનું બેયનું મૂળ કારણ શું છે? બ્રહ્મ છે. સમજ પડી? એટલે બ્રહ્મ પૂર્ણ છે. એ પૂર્ણમાંથી જે અદ છે એ પણ પૂર્ણ છે, પૂર્ણમાંથી જે ઇદમ છે એ પણ પૂર્ણ છે. કારણ કે કાર્યમાં કારણના ગુણ આવે અને એ આપણી સમજ છે એવી. જગત આખું કાર્ય કારણના રૂપમાં છે. એટલે કારણમાં જે કંઈ ગુણ હોય એ બધા જ ગુણધર્મો કાર્યમાં આપણને જોવા મળે. સોનામાંથી જે અલંકારો બન્યા એ અલંકાર કાર્ય બન્યું, તો કાર્ય જે અલંકાર છે એમાં સોનાના બધા જ ગુણો આવે, એની કિંમત આવે, એની ચળકાટ આવે, જે કંઈ બધું આવે. ઘડામાં માટીના બધા જ ગુણો આવે. એમ કારણના બધા જ ગુણો કાર્યમાં આપણને દેખાય છે. એટલે કહે છે કે જે કંઈ છે ઔપાધિકસ્ય ચ તદેવ તથ્યમ રૂપમ. એટલે આ તે પણ ઉપાધિ છે અને આ પણ ઉપાધિ છે. યતઃ સ ઉદેતિ ઇતિ નિદાન અભેદાત પૂર્ણાદ ઉદ્રિચ્યમાનમ પૂર્ણમ એવ ઇતિ ભાવ. એટલે પૂર્ણમાંથી પૂર્ણનો ઉદ્ભવ થયો એવું કહેવાનો હેતુ શું છે કે કારણમાંથી કાર્યમાં ગુણો આવે એટલું જ ખાલી કહેવાનું. કોઈ રૂપાંતર થયું નથી. રજ્જુમાંથી સર્પ બન્યો તો રજ્જુમાંથી સર્પ બન્યો તો રજ્જુમાંથી સર્પ બની ગયો એ રૂપાંતર થયું છે? ના, રૂપાંતર થયું એ શું છે? માત્ર દેખાવ છે. એમ આ બ્રહ્મમાંથી જગત બન્યું એ શું છે? માત્ર દેખાવ છે, સત્ય નથી. એટલા માટે એને દેખાય છે પણ મિથ્યા છે એમ કીધું. એટલા માટે એટલે મિથ્યા શબ્દ ત્યાં એટલા માટે વપરાય છે કે દેખાય છે એવું નથી. હું સુખ બુદ્ધિ રાખું છું જગતના વિષયોમાં, ત્યાં સુખ નથી એમ કહેવા. આજે તારી દોટ જે ક્યાંય પણ છે ને એ બધી ક્યાં છે? સુખ મેળવવા માટે, પણ ત્યાં સુખ નથી એવું સમજવા છતાં આપણે દોડીએ છીએ ને ભાઈ. આપણે શાંતિથી બેસી નથી શકતા. પણ આ વસ્તુ કહેવા માટે નનુ જીવરૂપસ્ય પૂર્ણત્વે કુતઃ તત ન અનુભૂયતે તત્ર આહ પૂર્ણસ્ય ઇત્યાદિ. જો જીવ પૂર્ણ છે, તમે એમ કહો છો કે બધું પૂર્ણ છે, હું પણ પૂર્ણ છું, આ જીવ પણ પૂર્ણ છે, તો મને એનો અનુભવ કેમ થતો નથી? એવો પ્રશ્ન થાય ને. એમણે કીધું ને કે પૂર્ણાત પૂર્ણ ઉદચ્યતે, પૂર્ણમાંથી પૂર્ણનો ઉદ્ભવ થયો એટલે પૂર્ણ થયો. ઇદમ પણ પૂર્ણ છે, તું જીવ પણ પૂર્ણ છે, તો મને અનુભવ થવો જોઈએ ને પૂર્ણનો, કેમ નથી થતો? એમ કહે છે. તો એમ કહે છે એનો જવાબ મંત્રમાં ઉત્તરાર્ધમાં આપ્યો. પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમ એવ અવશિષ્યતે. પૂર્ણમાંથી અદહ પૂર્ણમાંથી ઇદમ પૂર્ણનો ઔપાધિક અંશ જો લઈ લેવામાં આવે, પૂર્ણમ આદાય પૂર્ણમાંથી જે ઇદમ પૂર્ણ છે એનો ઔપાધિક અંશ જો લઈ લેવામાં આવે તો બાકી શું બચે? પૂર્ણ જ બચે. જે નિર્વિશેષ પૂર્ણ છે એ જ્યારે ઇદમ પૂર્ણ બને ત્યારે સવિશેષ થઈ જાય, વિશિષ્ટ બની ગયું. એ નિર્વિશેષ જે બ્રહ્મ છે એમાંથી જ્યારે આ સવિશેષ બ્રહ્મ બન્યું, એ સવિશેષ બ્રહ્મમાંથી એની બધી વિશેષતાઓને કાઢી લો તો શું બને? બચે નિર્વિશેષ બ્રહ્મ રહે. એવું કહેવાનો મતલબ છે. ઉપાધિ જે છે, ઉપાધિ એ બધી વિશેષતાઓ બધી ઉપાધિઓ છે. હું મનુષ્ય છું, સ્ત્રી છું, મોટો છું, નીચો છું, જાડો છું, પાતળો છું, વિદ્વાન છું, ડલ છું, જે કંઈ છું, આ બધું હું છું ની વચ્ચે જે કંઈ આવે ને બધી વિશેષતાઓ છે. હું છું ની વચ્ચે આપણે કંઈ પણ મૂકીએ ને વિશેષતા છે. આપણે હું છું એ મારું સ્વરૂપ છે. આ રજ્જુ છે અને આ સર્પ છે. રજ્જુમાં મેં સર્પ મૂકી દીધો એટલે એ શું થઈ ગઈ? રજ્જુની ઉપાધિ બની ગઈ, વિશેષતા આવી ગઈ.
એટલે હવે આ છે ને વિશેષતા બની ગયું. આ છે એ જ કોનો અંશ છે? રજ્જુનો અંશ છે. આ છે રજ્જુનો સત્યાંશ છે. પણ રજ્જુ પર મેં શું અધ્યાસ કર્યો? સર્પનો અધ્યાસ કર્યો. એટલે સર્પનો અધ્યાસ જે થયો ને એ મિથ્યા છે. આ છે મિથ્યા નથી. આ છે એ તો રજ્જુનો અંશ છે, એ સત્ય છે. સમજ પડે ને? એટલે છે પણ જે છે ને એ સત્ય છે. અસ્થિ ભાતિ પ્રિય જે છે, સત્તા અને સ્ફૂર્તિ, દરેક નામ રૂપને સત્તા અને સ્ફૂર્તિ જે મળે છે એ સચ્ચિદાનંદ પરમાત્મા એને આપનારો હું છું. જગતમાં બે તત્વો છે, અહમ અને ઇદમ. ત્રીજું તત્વ છે નહીં. હવે ઇદમની વાત કરીએ આપણે તો ઇદમનો તો બાધ થતાં 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 એ છેલ્લે ક્યાં પરિણમે? અહમમાં આવીને ઊભો રહે. બધી જ વસ્તુ નામ રૂપ જે છે જગત. આપણે દાખલો આપેલો તે વખતે ટેબલનો દાખલો આપેલો. આ ટેબલ છે તો ટેબલનો આપણે લઈએ તો ટેબલનું તત્વ શું? તો કે લાકડું. લાકડાનું તત્વ શું? તો કે વૃક્ષ. વૃક્ષનું તત્વ શું? તો કે પૃથ્વી. એમ બાધ કરતા જઈએ નામરૂપ. એક નામરૂપ છે ટેબલ, પછી એ નામરૂપનો બાદ થઈ ગયો લાકડાથી, એ નામરૂપનો બાદ થયો થડથી, વૃક્ષથી, વૃક્ષનો બાદ થઈ, વૃક્ષ નામ અને રૂપ છે, એનો બાદ થઈ ગયો પૃથ્વી. એમ બાધ કરતાં કરતાં જઈએ તો એનો અંત ક્યાં આવે? બાધ કરનારમાં આવી જાય. છેલ્લે કોણ રહે? દૃશ્ય બધા જ બાધ થઈ ગયા, દ્રષ્ટા રહી ગયો. સમજ પડે છે ને? દરેક વસ્તુનો બાધ કરતાં કરતાં ઇફ યુ રિડ્યુસ તો ક્યાં જઈને અટકે છે? જે નેગેટર છે ને, જે બાધ કરનાર છે ને ત્યાં જઈને અટકે. અને બાધ કરનાર છે એ કોણ છે? અહમ છે, એ હું છે. એટલે અધઃ જે છે ને, ઇદમ અને અધઃ, એટલે એ અધઃ જે છે ને એ અહમ થઈ જાય. ઇદમનો તો આપણે બાધ કરી નાખ્યો, પછી બાકી રહ્યો અધઃ, એ જ અહમ બની ગયો. બે જ વસ્તુ છે, ઇદમ અને અહમ. તો એ અધઃ એટલે અહમ થઈ ગયો. એટલે આ હું રહી ગયો. તો એ હુંનો બાદ કોઈ કરી શકે નહીં. હું મારો બાદ ક્યારેય ન કરી શકું. સમજ પડે છે ને? બાધ કરવા માટે દૃશ્ય જોઈએ, દ્રષ્ટા જોઈએ. બાધ કરનાર જુદો હોય અને બાધ જેનો થઈ રહ્યો છે એ વસ્તુ જુદી હોય. આ બાધ કરતાં કરતાં છેલ્લે ક્યાં રહીને અટકે? જે બાધ કરનાર છે ત્યાં જઈને અટકે. પછી તો બાધ કરનાર દ્રષ્ટા પણ રહેતો નથી. સમજ પડે છે ને? એવી રીતે આ બાધ છે. એટલે એ રીતે સમજવાનું છે. પૂર્ણ જે રહે છે એટલે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવ અવશિષ્યતે. પૂર્ણમાંથી ઔપાધિક અંશ જે પૂર્ણ જે છે, જેને પૂર્ણ કીધું, ઇદમ પૂર્ણ જે કીધું ને, એ ઇદમ પૂર્ણમાં બે અંશ રહેલા છે. ઇદમમાં એક સત્યાંશ છે અને બીજો મિથ્યાંશ છે. જે ઔપાધિક અંશ છે એ મિથ્યાંશ છે. એનો આદાય એટલે એને કાઢી લો, એને જુદો કાઢી લેવો. એટલે એને આમ ફિઝિકલી કંઈ કાઢવાનું નથી, દૃષ્ટિમાં આપણે સમજવાનું છે, વિવેક કરવાનો છે. એને દૂર કરો તો શું થાય? પૂર્ણમ એવ અવશિષ્યતે. મારે મારામાંથી કંઈ કાઢવાનું નથી, મારે આમ આને ખલાસ કરીને નાખવાનું, એને નાશ નથી કર્યો. પણ મારી આ દૃષ્ટિ આવવી જોઈએ કે ભાઈ આ બધું છે એ ઉપાધિના સ્તરે છે, ઇદમના સ્તરે છે. મારું દૃશ્ય છે, જે કંઈ દૃશ્ય છે એ બધું કેવું છે? મિથ્યા છે. જેવું દેખાય છે એવું નથી, સતત પરિવર્તનશીલ છે. આપણો દેહ પણ પરિવર્તનશીલ છે એવું કહેવા માંગે. સો પૂર્ણમ એવ અવશિષ્ય એટલે એમ કહે છે પૂર્ણસ્ય યત પૂર્ણમ સ્વરૂપમ મળ્યું. 5મી લાઈન, 6ઠ્ઠી લાઈન છે ટિપ્પણીમાં. પૂર્ણસ્ય યત પૂર્ણમ સ્વરૂપમ તન્માત્રમ આદાય ઉપાધિ અંશમ અપહાય ઇતિ યાવત. એટલે જે પૂર્ણ જે છે એમાંથી ઉપાધિ અંશ જે છે ઇદમ, એનો બાધ કરવામાં આવે. અપહાય એટલે એનો ત્યાગ કરવામાં. તો બાકી શું રહે? પૂર્ણ એવ જ અવશેષ રહે છે. પૂર્ણમ એવ અવશિષ્યતે એટલે કે પશ્યતઃ અવશિષ્યતે. એટલે પશ્યતઃ કીધું એટલે કે આવી રીતે જે જુએ છે, આવું જેને જ્ઞાન છે, આવું જેને સમજ આવી છે, એ માણસને એને હવે પૂર્ણ દેખાય છે. પૂર્ણ દેખાય એટલે બધું જતી રહ્યું ને પૂર્ણ દેખાય એવું નહીં. આ એની દૃષ્ટિ છે, આ એની સમજ છે, આ સમજના સ્તરની વાત છે. પૂર્ણમ એવ અવશિષ્યતે પૂર્ણમ એવ સ્વરૂપમ અવભાતિ. હવે એને પૂર્ણ સ્વરૂપ જ દેખાય છે, એનું જેને ભાન થાય છે. ભલે એને ઇદમ દેખાય પણ ઇદમ છે એ શું છે? આભાસ છે, દેખાવ છે. ઇટ ઇઝ એપરન્ટ, ઇટ્સ નોટ રિયલ. એની સત્તા કેવી છે? મિથ્યા છે એવું કહેવાય. ઘટેન સહ અવલોક્યમાનસ્ય નભસઃ અપૂર્ણત્વ ભાનેપી ઘટાંશમ વિહાય
અવલોકને પૂર્ણત્વસ્ય એવ અનુભવ યથા ઇતિ ભાવ. ઘડો છે એ ઘડાને આકાશ સાથે જ જોવામાં આવે તો આપણને ઘટાકાશ દેખાય, પણ ઘડાનો બાદ કરીએ, ઘડો જે છે એ કેવો છે, ઉપાધિ છે, એ ઉપાધિ અંશનો બાદ કરીએ તો શું રહે, આકાશ જ રહે. સમજ પડી? એવી રીતે આ બ્રહ્મ જે પૂર્ણ છે એ પૂર્ણ બ્રહ્મ જે છે એમાંથી ઉપાધિ અંશનો બાદ કરવામાં આવે એટલે તું પણ પૂર્ણ છે, આ નામરૂપ પણ પૂર્ણ છે, પણ જે નામરૂપ જે છે એ ઉપાધિ અંશ છે. અને અસ્થિભાતિ પ્રિય જે છે સત્તા સ્ફૂર્તિ નામરૂપને જે પ્રદાન કરી રહ્યો છે, જેના કારણે એનું અસ્તિત્વ છે, જેને કારણે આ હસ્તી છે, જે એનો આશ્રય છે, મૂળ આધાર છે, એ અધિષ્ઠાન છે. એ અધિષ્ઠાન જે છે એ બાકી રહે. જ્યારે અધ્યારોપનો બાદ કરીએ તો છેલ્લે શું રહે, અધિષ્ઠાન રહી જાય છે. સર્પનો બાદ કરો, માળાનો બાદ કરો, તિરાડનો બાદ કરો, પાણીની લીટીનો બાદ કરો, કંઈ પણ બાદ કરો તો શું રહે છે, રજ્જુ રહે છે. આ રીતે પૂર્ણમાંથી પૂર્ણનો બાદ કરવો એટલે ઉપાધિ અંશનો બાદ કરવાથી માત્ર પૂર્ણ જ રહે છે. આ આખું ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદનો આ એસેન્સ છે. આ શાંતિ મંત્ર જે છે ને, આખા ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદનો મૂળ સાર છે. એ આપણને આ શાંતિ મંત્રમાં કીધું. આપણે પહેલાં જોઈ ગયેલા, પણ ફરીવાર આપણે આ જોયું. અને પછી છેલ્લે કહે છે ત્રિશાંતિ ઇતિ પઠનમ તુ આધ્યાત્મિકા. એટલે આ 3 પ્રકારની જે શાંતિ, એટલે આપણે સંતાપ, આપણને જે સંતાપ થાય છે એ 3 સ્તરે થતો છે. આધ્યાત્મિક સ્તરે એટલે કે મારું શરીર બરાબર નથી ચાલતું, મારી બુદ્ધિ બરાબર ચાલતી નથી, મને સમજણ બરાબર પડતી નહીં, મને યાદ નથી રહેતું, વગેરે વગેરે. આપણા શરીરના સ્તરના આધ્યાત્મિક સ્તરે જે કંઈ પણ આપણને વિઘ્નો નડે છે એની શાંતિ માટે અંતરાયો એના સ્તરે નડે. આધિભૌતિક બાજુવાળા આજુવાળા બધા બહુ હેરાન કરે છે, જાત જાતના અવાજો આવે છે, જાત જાતનું બધું ચાલે છે, પડોશી બરાબર નથી, ગાડીવાળો બરાબર નથી, રસ્તે ચાલીએ તો બધા છાંટા ઉડાડી જાય છે, બધું ઘણું બધું આવે છે. એ બધા સંતાપ અને આધિભૌતિક, આ બધા શ્રવણ મનન અને નિધિધ્યાસન આ મારી સાધનામાં આવનારા અંતરાયો છે. બીજા બધા અંતરાયો જે હોય વ્યવહારિક અંતરાયો, પણ આ બધા અંતરાયો છે ને, આધિભૌતિક અંતરાયો પણ આપણને સાધનામાં આવે. નીકળતા હોય ને કોઈક આવી જાય, આપણો ફ્રેન્ડ આવી જાય અમેરિકાથી સીધો અહીંયા આપણે ત્યાં આવી, તો હવે આપણે એને કહેવું પડે કે કહેવું કે ન કહેવું, તકલીફ થઈ જાય. આપણે જો વધારે પડતા જો ઢીલા હોય તો હા ચાલ આજે ક્લાસ છોડી દે એવું. એટલે આ બધા અંતરાયો છે. અને આધ્યાત્મિક, આધિભૌતિક અને આધિદૈવિક, નીકળતા એને વરસાદ આવી પડ્યો, તૂટી પડ્યો, વાવાઝોડું, પાણી ભરાઈ ગયું, નહીં આવી શકે. એટલે આવા બધા અંતરાયો છે. એની શાંતિ માટે પ્રાર્થના છે. એટલે જ્યારે પણ આપણે પ્રાર્થના કરીએ ને શાંતિ, આ બધાનું અનુસંધાન કરવું કે ભાઈ મને આમાંથી શાંત રાખો, આ બધા અંતરાયો મને નડે નહીં, એની શાંતિ માટેનો આ મંત્ર છે. પછી એમ કહે છે ત્રિવિધ ઉપદ્રવ શામનાય ઇતિ ધ્યેયમ આદૌ ચ પ્રણવ ઘોષ વેદોચ્ચારણ નિયત મંગલમ આતનોતિ ઇતિ વિજ્ઞેયમ. એટલે આદૌ એટલે આદિમાં જે ઓમકારનો જે ઉચ્ચારણ કરવામાં જે ધ્વનિ માત્ર મંગળકારક છે. એટલે કોઈ પણ વૈદિક મંત્ર બોલવામાં આવે ને તો ઓમકારથી શરૂઆત કરવામાં આવે. એટલે ઓમ જે છે ને એનું ઉચ્ચારણ, એનો ધ્વનિ પણ એટલો બધો મંગળદાયક છે, કારણ કે એ સગુણ બ્રહ્મનું પણ નામ છે અને નિર્ગુણ બ્રહ્મનું પણ નામ છે ઓમ. એટલે ઓમકાર જે છે એ મંગલ ધ્વનિ છે, એટલા માટે એનું ઉચ્ચારણ કરવામાં આવે છે. આ રીતે આ મંત્રનું આપણે પૂર્ણ કરીએ. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરમ શંકરાચાર્યમ કેશવમ બાદરાયણમ સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तौ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ